இந்த நாளிலே ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசும்படியாக प्रभु आपसे बात करने के लिए हालेलुया हालेलुया சங்கீத புத்தகத்திலே நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் वचन संगीत के पुस्तक लेंगे 54வது அதிகாரம் 54 கர்த்தாவே உம்முடைய நாமத்தை துதிப்பேன் அது நலமானது அவர் எல்லா நெருக்கத்தை நீக்கி என்னை விடுவித்தார் என் கண் என் சத்துருக்களின் நீதி சரி கட்டுதலை கண்டது हालेलुया 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 परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरा विरोधी उठा है और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुआ है। उन्होंने परमेश्वर को अपना सम्मुख नहीं जाना। देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरा प्राण के संभालने वाला के संग है। वह मेरा द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वच्छ बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा मैं तेरा नाम का धन्यवाद करूं, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दुष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। हालेलुया हालेलुया दाऊद ஒரு பாவம் ஒரு தீமையும் பண்ணல साउल को उसने कोई भी बुराई नहीं किया था, ஆனா தேவன் இவனை அபிஷேகித்து விட்டார்। लेकिन प्रभु ने इसे अभिषेक किया है। சவுலோட பையனை தெரிந்து கொள்ளல, शाऊल के लड़के को नहीं चुना है அடுத்த ராஜாவாக்குறதுக்கு, दूसरे राजा बनाने के लिए। சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி வந்து தாவீதை அபிஷேகம் பண்ணிட்டாரு। सामुएल वो भविष्यद्वक्ता है, ஜனங்கள் எல்லாரும் दाऊद को अभिषेक किया और लोग क्या कहते हैं, शाऊल ने 1000 को मारा, தாவீது கொண்டது 10000 और दाऊद ने 16000 को मारा करके कहते हैं। இப்படி ऐसे ரொம்ப புகழ்ச்சி, ऐसे बहुत उसे आदर தேவன் தெரிந்து கொண்ட நிமித்தம் प्रभु ने चुना, इसी कारण தேவனுடைய அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு ராஜாவான சவுலுக்கு பொறாமை வந்தது। प्रभु के द्वारा अभिषेक किया हुआ राजा बनाया शाऊल ஆவி அவனுக்குள்ள வந்தது, विरोधी हो बन गया और एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गई थी। हालेलुया அதனால காய்மாக்காரனா பார்த்தா, इसलिए वो बहुत विरोधी देखता था दाऊद को। समय கிடைக்கும்போது எங்கயா ஈட்டி குத்தலாம்னு जब பாப்பான், समय मिलेगा इसे मार दूंगा करके அவனை அழிக்க துடித்தான்। उसे नाश करने के लिए वो तड़प रहा था। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ऐसे परिस्थिति அவன் में உயிருக்கு பயந்து उसने अपने जीवन का डर लेकर காட்டுக்குள்ள போய் ஓடி ஒளிந்து கொண்டான்। जंगल में जाके छिपता था दाऊद। हालेलुया हालेलुया அழைக்கப்பட்ட அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிள்ளைக்கு கூட बुलावट पाया, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति दाऊद को भी சில நேரத்துல உயிர் போனா உயிர் பிழைச்சா போகும்னு சொல்லி ஓடி போய் ஒளிய வேண்டிய சூழ்நிலை கபார் जिंदगी बचा तो काफी है करके दौड़कर छिपने वाली जिंदगी हो जाती है। அந்த காட்டுக்குள்ள அந்த மலைகளுக்குள்ள போய் பார்த்தா और वो जंगल में जाके देखोगे तो அங்க ஒரு 600 பேர் இருக்கானுங்க, वहां 600 लोग हैं, குடும்பத்தோட இருக்கான், परिवार के साथ है। எப்படிப்பட்ட மக்கள், कैसे लोग थे, எவன்டே கடன் வாங்கிட்டு கொடுக்காம, किसको कर्जा लेकर कर्जा चुकाया नहीं होगा, கடப்பட்டவன் கஷ்டப்பட்டவன் நெருக்கப்பட்டவன், गरीबी में दबाव में लोगों के साथ नहीं रह पाते हैं, எவன்டே நம்ம மூஞ்ச காட்ட முடியாதுன்னு சொல்லி ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருக்காங்க। लोगों में अपने चेहरे को नहीं दिखा पाऊंगा करके वो भाग के जो जंगल में रहते हैं वैसे இப்படிப்பட்ட ஒரு சாதாரண ஒரு கூட்டம் அவனை சுத்தி இருக்குது। ऐसे एक साधारण झुंड उसको इकट्ठा किया है, அங்க போய் சேர்ந்துட்டார்। वहां पर वो मिल गया दाऊद। हालेलुया हालेलुया இப்போ सिरपुरालங்கறவ ஒருத்தி வந்து சொல்லிட்டா, अभी सिरपुरा नाम की एक स्त्री आके बोलती है, சவுலுக்கு வந்து சொல்லிட்டா, शाऊल को जाके कहती है தாவீது இங்க தான் ஒளிஞ்சிருக்கான், दाऊद यहीं पर छुपाया करके। हालेलुया हालेलुया இந்த நேரத்துல தாவீது பாடின இந்த சங்கீதம், उस समय में दाऊद ने ये भजन संगीत गाया था। हालेलुया हालेलुया அவன் எப்படி பேசுறாரு, वो क्या कहता है, தேவனே परमेश्वर உமது நாமத்தின் நிமித்தம் என்னை ரட்சித்து तेरे नाम के अनुसार मुझे उद्धार कर। उद्धार मतलब क्या, मुझे बचाओ। हालेलुया हालेलुया உமது வல்லமையினால் எனக்கு நியாயம் और செய்யும், तेरे पराक्रम के अनुसार न्याय தேவனே कर। என் விண்ணப்பத்தை கேட்டு என் வாயின் வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடு, मेरी विनतियों को सुन और मेरे कानों मेरी आवाज़ों को कान दे, அந்நியர் எனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறார்கள், क्योंकि परदेशी मेरे विरोध उठते हैं கொடியர் என் பிராணனை வாங்க தேடுகிறார்கள், और कुकर्मी मेरे प्राण को लेना चाहते हैं। தேவனை தங்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தி நோக்கார்கள், परमेश्वर को मैं अपने सम्मुख में खड़ा किया இதோ தேவன் எனக்கு சகாயர்,
देखो परमेश्वर मेरा सहायक ஆண்டவர் है, என் ஆத்துமாவை ஆதரிக்கிறவரோடு இருக்கிறார். प्रभु मेरा प्राण को संभालने वाले அவர் के என் संग है, சத்துருக்களுக்கு தீமைக்கு தீமையை சரி கட்டுவார். वह मेरा द्रोहियों को बुराई के लिए बुराई देगा உமது சத்தியத்தின் நிமித்தம் और उनके आपके सत्य के अनुसार அவர்களை நிர்மூலமாக்கும். उनको विनाश करेगा। உற்சாகத்துடன் நான் உமக்கு பலியிடுவேன். मैं स्वच्छ बलि चढ़ाऊंगा आपके लिए। கர்த்தாவே प्रभु உமது நாமத்தை துதிப்பேன். आपके नाम को அது आराधना நலமானது. करूं, वो भला है, அவர் எல்லா நெருக்கத்தையும் நீக்கி क्योंकि मेरे सब என்னை दुख को விடுவித்தார். बदला और मुझे छुड़ाया என் கண் என் சத்துருக்களின் நீதி சரிக்கட்டுகிறதை और கண்டது. मेरे आंखें देखेंगे मेरे शत्रुओं के नाश होना। அல்லேலூயா. हालेलुया। முதல்ல தாழ்மையா ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சாரு. पहले नम्रता से प्रार्थना किया, நினைச்சீங்க मुझे उद्धार करो, எனக்கு बचाओ, நியாயம் செய்யுங்க, मुझे न्याय करो, என் ஜெபத்தை கேளுங்க मेरे प्रार्थना सुनो, அப்படின்னு தாழ்மையா ஆரம்பிச்சாரு. ऐसे नम्रता से उसने அதுக்கப்புறம் प्रार्थना என் சத்துருக்களுக்கு இப்படி பண்ணுங்க, की। उसके बाद वो कहा मेरे शत्रु विरोधियों को के ऐसा पुडिरा करो, இருக்கிறாங்க, मेरे विरोध को जय मत தேவனுக்கு दो, பயப்படாம प्रभु को बहने मत துணிகரமா दे। என்ன பிராணனை அழிக்க பாக்குறாங்க. कुकर्मी जैसे वो लोग को मिटाना चाहते हैं, தேவன் எனக்கு சகாயர். प्रभु मेरा छुटकारा அவன் देने சொல்றான், वाला அவனை है। பார்த்து சொல்றான், தேவன் எனக்கு वो சகாயர். खुद को देख के बोलता है प्रभु मेरा सहायक है, என்னை ஆதரிக்கிறவங்களோட தான் கத்திருக்கிறாரு. और मुझे जो संभालते हैं उनके संग प्रभु है। அல்லேலூயா. என் ஆத்மா ஆதரிக்கிறோட இருக்கிறார். मेरे प्रभु को जो मेरे प्राण को जो आदर कर रहा है उनके साथ है। அவர் என் சத்துருக்களுக்கு தீமைக்கு தீமையை சரி वो கட்டுவார். मेरे द्रोहियों को बुराई के लिए उनको लौटाएगा உமது बुराई, சத்திய நிமித்தம் அவர்களை நிர்மூலமாக்கும். और आपकी सच्चाई के अनुसार उनको विनाश करो। அவர் ஆக்குவார், वो करेगा, அதுக்கப்புறம் ஆக்கும். उसके बाद कहता है करो। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் ரிக்வெஸ்ட் பண்றான், அதிகாரத்தை எடுத்து அப்ளை பண்றான் பாருங்க. वो रिक्वेस्ट भी विनती भी करता है, फिर उसका अपना अध्याय भी अधिकार भी उपयोग करता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவனுடைய ஜெப வாழ்க்கை பாருங்க எப்படிப்பட்டதா இருக்கு. उसका प्रार्थना का जिंदगी देखो தாழ்மையா कैसा ஆரம்பிக்கிறாரு. है। पहले नम्र से பிரச்சனை चालू எல்லாம் करता சொல்றாரு. है, समस्या बताता है, சொல்லிட்டு बोलकर அதுக்கப்புறம் फिर நீ क्या करता है? செய்வீர்னு சொல்லி விசுவாச வார்த்தை சொல்றாரு. आप करोगे करके वो विश्वास அதுக்கப்புறம் करता है, செய்வீராகன்னு கட்டளை போடுறாரு. ऐसे ही करो करके वो आज्ञा देता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। க்ளைம் பண்றாரு. वो अपना लेता है वो அல்லேலூயா. वचन को। हालेलुया। அதுக்கப்புறம் பொருத்தனை பண்றாரு. और उसके बाद वो मन्नत நான் करता है, உற்சாகத்தோட உமக்கு பலியிடுவேன். मैं सच्चाई आपको स्वच्छ बलि கர்த்தாவே चढ़ाऊंगा, உம்முடைய நாமத்தை துதிப்பேன். और यहोवा मैं तेरा नाम का स्तुति करूंगा, நான் பலியிடுவேன், मैं துதிப்பேன். बलि चढ़ाऊंगा, स्तुति करूंगा, அது எனக்கு நலமானதுன்னு वो मेरे சொல்றாரு. लिए भलाई है। அதுக்கப்புறம் उसके बाद அதெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டேன்னு சொல்லி விசுவாச வார்த்தை சொல்றாரு उसके பாருங்க. बाद ये सब मैं पा लूंगा करके आखिरी में विश्वास का वचन ஏழாம் कहता वचन என்ன है। சொல்லுது? 7वां वचन क्या लिखा है? அவர் எல்லா நெருக்கத்தையும் நீக்கி क्योंकि तूने मेरे सारे दबाव को बदल என்னை कर விடுவித்தார். मुझे छुड़ाया है, என் கண் என் சத்துருக்களின் நீதி சரிதலை கண்டது. और मेरे शत्रु मेरे नजर के सामने नाश होंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு ஜெபத்துல एक प्रार्थना ஆரம்பிச்சு में चालू करके அதுக்கப்புறம் அவனோட விஷன் எப்படி போயிட்டு பாருங்க. शुरुआत से अंत तक उसका नजर कैसा என் बदल கண்கள் गया, கண்டது. मेरे नजर उसे देखेगा, என் சத்துருக்களின் நீதி சரிதை கண்டது. मेरे विरोधी के सामने मेरा न्याय करोगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லா நெருக்கத்தை விட்டு நீக்குறாரு. सारे दबाव से मुझे அல்லேலூயா. बचाएगा। இது நடந்துச்சா? ये हुआ क्या? தாவீது வாழ்க்கையில் நடந்துச்சா? दाऊद की जिंदगी में हुआ। பெரிய ராணுவத்தையே கொண்டு வந்து சவுல் வந்துட்டான் காட்டுக்குள்ள. एक बड़ा सेना को लेकर शाऊल आ गया। யார? அந்த சாதாரண ஒரு தெல்லுப்பூச்சி மாதிரி இருக்கிற யாரு? दाऊद को पकड़ने जंगल आ गया शाऊल के सेना, அவனுடைய பிராண கொல்லருக்கு பெரிய ராணுவத்தை கொண்டு வந்துட்டான். उसको मारने के लिए एक बड़ा सेना लेके आ गया। நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும்போது தற்செயலா பார்த்தா ராஜா தூங்கிட்டு இருக்காரு. रात जब सो रहा था अचानक देखा तो राजा सो रहा है बाजू में। தாவீதோட ஆளு சொல்றான், दाऊद का உன்னை கொல்லைக்கு வந்திருக்கானே. दाऊद के व्यक्ति कहता तुझे वसम्मा मारने நம்ம கையில आया है, மாட்டிட்டான். हमारे हाथ में फंस गया है अभी, ஒரே வெட்ட வெட்டிரு. एक की चाकू लेके काट அவன் दो उसे। பக்கத்துல ஒருத்தன் மெய் காப்பாளர் இருப்பான் தெரியுமா? और उसको जो बचाना ராஜாவுக்கு பாதுகாப்புக்கு அவனும் தூங்கி கிடக்கான். और जो राजा का रक्षा करने वाला ना वो भी सो गया है। ஆனா தாவீதோட அசிஸ்டன்ட் சொல்றான், दाऊद का जो साथ रहने वाला कहता है அல்லேலூயா, இந்த நேரத்துல आज के दिन நீ போய் तू जाकर சான்ஸ் மிஸ் பண்ணிராத, ये मौका खोना मत, அவன் தலை வெட்டிரு. उसके सिर काट दो। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படி சொல்லும்போது தாவீது என்ன சொல்றான்னா, ऐसा कहते समय दाऊद क्या कहता है? அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன், वो अभिषेक पाया व्यक्ति தேவனால் है, தெரிந்து प्रभु கொள்ளப்பட்டவன். से चुना हुआ व्यक्ति है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் என்ன தீமை செய்து வரலாம், என்னை கொல்லுக்கு அவன் வரலாம். वो मेरे लिए बुराई कर सकता है, ஆனா அபிஷேகப்பட்டவன் மேல கையை போடக்கூடாது. लेकिन अभिषेक पाए हुए व्यक्ति के ऊपर விரோதின்னு मैं हाथ नहीं தெரிஞ்சிருந்தா அவன் மேல கை उठाऊंगा। போடல. मैं विरोधी है जानते भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த நேரத்துல அவனோட வஸ்திரத்துல ஒரு தொங்கலை வெட்டிட்டு, उसी समय में उसके कपड़े में அவனுடைய छोर को काट के, சால்வையில வெட்டிட்டு, उसके जो कपड़े के छोर है उसको அவனுடைய काट के பொருட்களை எடுத்துட்டு அவர் போயிட்டார். उसके सारे सामान மறுநாள் लेकर वो காலையில चल गया। தாவீதை தேடுறதுக்கு ராணுவத்தோட நிக்கிறாரு. दूसरे दिन सुबह उठ के दाऊद को ढूंढने के लिए वो सेना के तैयार हो गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ மேல ஒரு ஒரு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல பாறையில ஏறி நின்னுட்டு, थोड़ी दूरी में एक पहाड़ जैसे चट्टान में என் चढ़ விரோதி कर ஏன்னு கூடல, मेरे विरोधी करके என்னைய नहीं बुलाया, கொல்லுக்கு ராணுவத்தோட வந்திருக்கிற मुझे அந்த नाश நாட்டு करने वाले ராஜாவேன்னு சொல்லி கூடல. सेना है करके नहीं पुकारा। தகப்பனே, हे मेरे पिता, இந்த தெல்லு பூச்சை கொல்லுக்கா நீங்க வந்தீங்க? एक छोटी
ऐसे चींटी को मारने के लिए तू आया है इतना दूर, இவ்வளவு பெரிய ராணுவத்தை கொண்டு வந்தீங்க, इतना बड़ा सेना लेकर आया நான் है, உங்களுக்கு எந்த தீமையும் நான் பண்ணலையே, मैं तुम्हें कोई बुराई नहीं किया हूँ, நேத்து கூட ஆண்டவர் ஒன்ன என் கையில கொடுத்தார், कल भी तुम्हें प्रभु ने मेरे हाथ में सौंपा था, இதா இவனுடைய ஆயுதம், ये देखो तुम्हारा औजार, ஹalleluya, உங்களுடைய வஸ்திரத்தின் தொங்கல்படி, तुम्हारे जो कपड़े के छोर को भी पकड़ ஆனா लो, ஏன் பார்வைக்கு உன் பிராணன் ரொம்ப लेकिन मेरे नजर में तेरे जो प्राण है बहुमूल्य है, ஹalleluya, हालेलुया। அப்படி சொல்லும்போது ऐसे என் बोलते மகனே समय वो क्या कम है, मेरे என் बेटे, பிள்ளையே, हे मेरे बच्चे, நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பாய், आशीष கொல்ல रहेगा। வந்தவன் ஆசீர்வதித்து போய்ட்டான், जो नाश करने आया, काटने के लिए आया, कत्ल करने, वो आशीष करके हालेलुया, गया, हालेलुया। ஆனா लेकिन கடைசி நாட்கள்ல आखिरी दिन में அந்த சவுல் वो शाऊल தன்னைத்தானே குத்தி கொண்டு செத்தான், वो खुद को ही मार कर मर गया था, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। அவன் நல்லவன் கிடையாது, वो अच्छा इंसान नहीं था, ஹalleluya, हालेलुया। ஆனா அவனை இவன் அழிக்கல, लेकिन उसको इसने नाश அவனோட नहीं किया, தீமைக்கு தீமை சரி கட்டது, उसके बुराई उसी को बुराई बन गया था। இதத்தான் இவன் இந்த முன்னாடி அறிக்கை செய்றான் பாருங்க, ये पहले ही वही अंगीकार करता है, என் நெருக்கத்தை நீக்கி என்னை விடுவித்தார், मेरे दबाव से बचाकर मुझे என் बचाया, கண் என் சத்துருக்களின் நீதி சரி கட்டதை கண்டது, मेरे आंखें मेरे शत्रुओं को जो न्याय मिलेगा वो देखेगा। இது எப்ப நடக்க போகுது பின்னால, ये कभी होने वाला है, बहुत बाद में होने वाला है, முன்னாடியே இவன் சொல்றான் लेकिन பாருங்க, पहले ही वो अंगीकार करता है, हालेलुया, हालेलुया। இவன் கண்கள் காண அது நடந்தது, इसके नजर के सामने நீதிமானுக்கு हुआ था। விரோதமாக நீ பதிவிராதே, धार्मिक के विरोध तुम ये प्लान அவனை मत करो, அழிச்சிடலாம் ஒடிக்கலாம் நீ பதிவிருக்காதே, उसके नाश करूंगा, उसे कत्ल करूंगा करके तुम चुप कर मत काम அவன் करो, 100 தடவை விழுந்தாலும் மறுபடியும் எந்திப்பான், वो 100 बार गिरेगा तो भी उठ के खड़े होगा, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। அவனுடைய பிள்ளைகள் சந்ததி और उसके ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும், बच्चे आशीषवान होंगे, அவனுக்கு விரோதமா நீ நிக்காதே, उसके विरोध तुम मत खड़े रहो, ஹalleluya, हालेलुया, ஏன்னா அழைக்கப்பட்டவன், क्योंकि वो बुलाया हुआ அபிஷேகம் है, பண்ணப்பட்டவன், उस अभिषेक में ला தெரிந்து है, கொள்ளப்பட்டவன், चुना हुआ व्यक्ति है, ஹalleluya, हालेलुया। இவனுக்கு ஒரு பெரிய தரிசனத்தை கொடுத்திருக்கிறார், इसको एक बड़ा दर्शन मिला है, யார் யோசேப்புக்கு, किसको, यूसुफ को, அவன் அந்த தரிசனத்தை அண்ணன்மார்ட்ட சொல்றான், वो अपने दर्शन को भाइयों நீங்க को எல்லாரும் कहता நீ है, வணங்குறீங்க, ஆண்டவர் நீ இப்படி பெரிய ஆசீர்வாதமா तुम सब இருக்கிறார், मेरा नमन करोगे, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनूंगा। அன்னையில இருந்து இவனுக்கு பிடிச்சது வேணாம், उसी दिन से उसको सभी लोग विरोध करने நாங்க लगे, உன் முன்னால தலை குனிஞ்சு நிக்கணுமா, मैं तेरे सामने आके झुक के खड़ा நீ रहूंगा, உயிரோட இருந்தா தானே, तू जिंदा रहेगा तभी झुकेंगे ना। அவனை சட்டையெல்லாம் கலத்தி कपड़े सब उठा कर ஒரு குழில தூக்கி போட்டு, एक गड्ढे में डाल दिए थे, ஹalleluya, हालेलुया। அந்நிய மீதியான இடத்துல வித்து விட்டாங்க, दूसरे लोगों को बेच दिया गया था, ஹalleluya, हालेलुया। அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதாரண ஒரு சூழ்நிலைக்கு அவன் ऐसे एक தள்ளப்பட்டான், साधारण परिस्थिति में उसे ठुकराया யாரு गया था। அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அழைக்கப்பட்ட யோசேப்பு, कौन बुलाया गया, अभिषेक किया गया, यूसुफ, ஹalleluya, हालेलुया। அந்த குழிக்குள்ள கிடந்து அவனால ஒரு சின்ன ஒரு பொருளை கூட வாங்க वो முடியாது, गड्ढे में बैठ के कुछ भी नहीं ले सकता है वो, ஹalleluya, हालेलुया। அவனை வச்சு ஏதோ ஹெல்ப்லெஸ், कोई काम का नहीं था वो तभी, அவனால அவனே காப்பாத்திக்க वो முடியல, खुद को बचा नहीं सकता था वहां से, அவனுக்கு கூட ஒரு விலை இருந்துச்சு, लेकिन उसको भी एक मोल है, 20 வெள்ளிக்காசுக்கு வித்தார்கள், 20 चांदी के सिक्कों के लिए बेचा था उसे, ஹalleluya, हालेलुया। அழைக்கப்பட்டவனா இருந்தா, बुलावट पाए होगा तो, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனா இருந்தா, अभिषेक पाए हुए तो அவனை குழில தூக்கி போட்டு ஒண்ணுமே இல்லாத இருந்தா கூட அவனுக்கு கூட ஒரு விலை உண்டு, उसे गड्ढे में डाल के कोई भी उसका मोल नहीं है, फिर भी उसको मोल लेके जाएंगे लोग, ஹalleluya, हालेलुया। ஆண்டவர் விசேஷமாக क्योंकि தெரிந்து प्रभु கொண்ட பாத்திரம், विशेष से बुलाया गया बर्तन है। மோசேயோட சகோதரன் ஆரோன் பிறக்கும்போது எந்த தடையும் இல்ல, मूसा का जो भाई है आरोन जब पैदा हुआ तभी कोई रुकावट नहीं थी, மீரியாம் பிறக்கும் சகோதரி மீரியாம் பிறக்கும்போது ஒரு தடை இல்ல, और उसकी बहन मिरियाम जब पैदा हुई थी तभी कोई समस्या नहीं थी, ஆனா மோசே பிறக்கும்போது लेकिन जब मूसा पैदा हुआ, கவர்மெண்ட் பெரிய சட்டங்களை போட்டிருந்தது, इस गवर्नमेंट बहुत बड़ा आज्ञा दिया था, ஆண் பிள்ளைகள் பிறந்தா உடனே வெட்டி கொண்டு வரணும், सारे लड़के जो पैदा हुए सभी को मारो, ஹalleluya, நாணல் பட்டியில் ஆண்டவர் காத்தார், प्रभु ने उसे एक पेटी में எதிராளி बचाया। அரண்மனையில 40 வருஷம் காத்தார், ऐसे ही महल में 40 साल रखा था, அழைக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனா இருந்தா, बुलावट पाए अभिषेक किया हो तो, அவன் மீன் வயிற்றுக்குள்ள போனா கூட ஆண்டவர் விட மாட்டார், वो मच्छी के पेट में भी जाएगा तो भी वो ஹalleluya, नाश नहीं होगा। நம்மை போல பாடுள்ள மனசுல இருந்தா கூட வானத்தை அடைக்கவும் திறக்கவும் வல்லவனாக இருக்கிறார், हमारे जैसे क्लेश उठाए हुए व्यक्ति होने तो फिर भी आसमान खोल के बंद कर सकता है, ஹalleluya, हालेलुया। அப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்ட தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரமா நம்ம ऐसे இருக்கோம்னா बुलावट के बर्तन आप रहोगे तो ஆண்டவர் உங்களை விசேஷமாக प्रभु பாதுகாத்து विशेषित रूप से आपको बचाएगा, அழைத்து बुलाएगा உங்களை மகிமைப்படுத்துறார் और என்று आपको சொன்னார், महिमा से भरेगा कहते हो, हालेलुया। हालेलुया। அது ஒரு மக்சத் உண்டு, उसका एक योग, उसका एक இப்படி எல்லா நெருக்கத்திலிருந்து நீங்களாக்கி मकसद है, सारे दबाव से आपको बचाकर நீதி சரிகட்டலை காண கர்த்தர் கிருபை செய்வார், धर्मी को आपके नजर देखेगा, ஹalleluya, धार्मिकता को। சங்கீதம் 92ஆம் சங்கீதத்துல நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா 92 भजन संगीत आप पढ़कर देखोगे तो, ஹalleluya, हालेलुया। 6ஆம் வசனத்துல படிங்க, 6वां वचन हम पढ़ेंगे, துன்மார்க்கர் புல்லை போல தலைத்து
ஆ அது அவர்கள் என்றென்றைக்கும் அழிந்து போவதற்கு ஏதுவாகும். அல்லேலூயா. அக்கிரமர்கள் செழிக்கும் போது அது என்றென்றைக்கும் அழிந்து போவதற்கு ஏதுவாகும். கர்த்தாவே, கர்த்தாவே நீர் என்றென்றைக்கும் உன்னதமானவராய் உன்னதமானவராய் இருக்கிறீர். கர்த்தாவே, கர்த்தாவே சத்துருக்கள் உம்முடைய சத்துருக்கள் அழிவார்கள். அழிவார்கள். சத்துருக்கள் உம்முடைய சத்துருக்கள் அழிந்தே போவார்கள். அழிந்தே போவார்கள். சகல அக்கிரமக்காரரும் சகல அக்கிரமக்காரரும் சிதறண்டு சிதறுண்டு போவார்கள். போவார்கள். என் கொம்பை காண்டாமிருகத்தின் கொம்பை போல உயர்த்தி என் கொம்பை காண்டாமிருகத்தின் கொம்பை போல உயர்த்துவீர். புது எண்ணெயால் புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறேன். என் சத்துருக்களுக்கு मेरे நேரிடுவதை என் கண் காணும். என் கண் காணும். எனக்கு விரோதமாக எனக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எழும்புகிற துன்மார்க்கருக்கு துன்மார்க்கருக்கு நேரிடுவதை என் காது கேட்கும். आमेन அல்லேலூயா. हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। இந்த வசனத்தை படிமா. पशु समान मनुष्य इसका नहीं समझता படி. और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलता फलता है और सब अनंतकारी जो प्रफुल्लित होता है, यह इसीलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु है यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि है यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनरकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंग तूने जंगली सांड के जैसा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दुष्टि करके और उन कुकर्मों का हाल जो मेरे विरोध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ है। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। சத்துருக்கள் நேரிடுவதை என் கண்கள் காணும். मेरे शत्रु के नाश होना என் मेरे காது नजर देगा, கேட்கும். मेरे कान सुनेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। சங்கீதம் 59:10 படிங்க. भजन संगीत 59:10 पढ़ेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। 7ஆம் வசனம் சொல்கிறது, இதோ தங்கள் வார்த்தைகளை கக்குகிறார்கள், அவர்கள் உதடுகளில் பட்டயங்கள் இருக்கிறது, கேட்கிறவன் யார் என்கிறார்கள். அவ்வளவு துணிகரமா நிக்கிறாங்க. देखो वो ஆனாலும் डकारते हैं और उनके मुंह से बितर तलवार आती है, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है, யார் கேட்க முடியும் சொல்லிட்டு कौन இருக்காங்க. सुनता है। ஆனா ஆண்டவர் அவங்களை பார்த்து நகைப்பார். लेकिन परंतु यहोवा उनको देख के टट्टा उड़ाता है। புறஜாதிகள் யாவரையும் இகழ்வீர், सब अन्य जाति को टट्टे में उड़ाएगा। அவர் வல்லமையை நான் கண்டு உமக்கு காத்திருப்பேன். मेरे बल को वो देखकर मैं इंतजार தேவனே करूंगा। எனக்கு तेरे உயர்ந்த அடைக்கலம். प्रभु मेरा चट्टान है। 10ஆம் வசனம் சொல்கிறது, 10वां वचन कहता है, என் தேவன் தம்முடைய கிருபையினால் प्रभु अपने अनुग्रह के कारण என்னை சந்திப்பார். मुझसे मिलेगा। தேவன் என் சத்துருக்களுக்கு வரும் நீதி செருக்கடலை நான் காணும்படி செய்வார். परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय में मेरा इच्छा पूरी कर देगा, मेरी आंख उसे देखेगी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ நீங்க ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளா இருந்தா यदि आप प्रभु के बच्चे हो तो உனக்கு எதிரா 1000 பேர் 1000 ஆயுதங்களை ரெடி பண்ணலாம். आपके विरोध 1000 लोग 1000 औजार तैयार करने दो। உனக்கு எதிராக உருவாக்கப்படும் ஆயுதங்கள் तुम्हारे வாய்க்காதே. विरोध जो औजार उठाएंगे वो नाकाम உன் होंगे। சத்துருக்களை நீ தேடியும் காணாதே तुम्हारे இருப்பாய். शत्रु को तुम ढूंढ कर भी ஒரு नहीं வழியா पाओगे। வருவார்கள், 7 வழியா ஓடி एक போவார்கள். रास्ते में आएंगे, 7 रास्ते में உன் भागेंगे। சத்துருக்களுக்கு நீதி சரிக்கட்டலை உன் கண்கள் காணும்படி तुम्हारे செய்வார். शत्रु को न्याय मिलेगा, वो तेरे नजर देखेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் அபிஷேகம் मैं பண்ணப்பட்டவனா, अभिषेक पाया हूँ, நான் அழைக்கப்பட்டவனா, मैं बुलाया गया हूँ, தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட प्रभु பாத்திரமா से இருந்தா. चुना गया हुआ बर्तन हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அத போல ஒரு பாத்திரம், ஒரு பாக்கியம் ஒண்ணு இல்ல. ऐसा एक भाग्य कुछ नहीं है और कोई नहीं ஹல்லேலூயா. है। हालेलुया। கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட மேன்மைகளை प्रभु வைத்திருக்கிறார். ऐसा महिमा நீங்க दिया है தற்செயலாக हमें। வரல. आप ऐसे ही यहाँ पर नहीं आए தேவனால் हो, தெரிந்து प्रभु கொள்ளப்பட்டவர்கள். से चुने गए ஆகவே हो, இந்த வார்த்தையை கேட்கும்படி இந்த इसीलिए இடத்துல வந்திருக்கீங்க. वचन को सुनने के लिए आप आए இந்த हो। வார்த்தையை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து ये கொள்ளப்பட்டவர்கள். वचन जो भी सुन रहे सभी ஆகவே தான் बुलाए உங்களை गए நோக்கி हैं। இந்த வார்த்தையை சொல்கிறார். इसलिए पवित्र आत्मा நீங்கள் को தெரிந்து देखकर கொள்ளப்பட்டவர்கள். आप चुने हुए व्यक्ति हो। நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட मैं பாத்திரம். अभिषेक किया गया बर्तन உனக்கு हो। எதிராக நீதி तुम्हारे சரிக்கட்டலை विरोध न्याय करूंगा, ஆண்டவர் நீதி செய்வார். तुम्हारे विरुद्ध உன் विरोधी को न्याय சத்துருக்களுக்கு करूंगा நேரிடுகிறதை और तेरे शत्रु को जो देखेगा, உன் கண்கள் காணும்படி शत्रु का செய்வார். जो सामना होगा वो तेरी नजर நீதிமானோ देखेंगे பனையை போல और जो செழிக்கிறவனாய் धार्मिक காணப்படுகிறான். है वो ஹல்லேலூயா. विशाल रहेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் கர்த்தருக்கு காத்திருப்போம். हम प्रभु में इंतजार கர்த்தர் करेंगे, நமக்காக யுத்தம் செய்வார். प्रभु हमारे लिए युद्ध ஹல்லேலூயா. करेगा। हालेलुया। அவர் நமக்காக செய்கிறதை நம்முடைய கண்கள் காண और वो செய்வார். हमारे लिए जो करेगा वो हमारे आंखें देखेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। காரணம் இல்லாமல் நம்மளை பயக்கிறாங்களா? बिना कारण के आपको विरोध उठते हैं क्या?
ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. प्रभु को धन्यवाद कहो। அல்லேலூயா. हालेलुया। பரலோகத்தில் உங்களுக்கு பலன் மிகுதியா இருக்கும். परलोक में आपका बल बलवंत होगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாளுக்குள்ள பாடுகள் சூழ்நிலையை பார்த்து நீங்க பயப்பட வேண்டாம். आज की परिस्थिति से देख के मत डरो। ஒரு நொடி பொழுதுல எல்லாத்தையும் மாத்திடுவார். एक क्षण में सब कुछ बदल देगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை நெருக்கங்கள் வந்தாலும் कितना भी दबाव आने दो, ஆண்டவருடைய ஒரே ஒரு கிருபை प्रभु का एक ही अनुग्रह இரக்கம் दया நம்மளை உருவாக்கி உயர்த்திடும். हमें बनाकर ऊंचा उठाएगा। அல்லேலூயா. ஆடு மேய்க்கிற சிறுவனை ஆண்டவர் எடுத்து அப்படி பெரிய நீதி சரிகட்டளை செய்து ராஜாவாக உயர்த்துவார். यदि बेट चराए हुए बच्चों को उठाकर राजा बना देता है तो நம்மை துதிக்கிற பிள்ளைகளை ஆண்டவர் விட மாட்டார். स्तुति करे हुए बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा। தேவனை தேடுகிற பிள்ளைகளை ஆண்டவர் ஒருபோதும் प्रभु கைவிட को மாட்டார். ढूंढने वाले बच्चों को प्रभु कभी हाथ नहीं छोड़ता है। நம்ம ஆண்டவருக்காக செய்த சின்ன சின்ன காரியங்கள் கூட प्रभु ஆண்டவர் के மறந்து लिए போக छोटे மாட்டார். छोटे कार्य जो करते हैं वो कभी नहीं भूलता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படிப்பட்ட பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்ய ऐसा வல்லவராக बड़ा இருக்கிறார். कार्य हम करने கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आपको आशीष கண்களை மூடி करेगा। நாம் आंख ஜெபிப்போம். बंद करके हम प्रार्थना எங்கள் करेंगे। நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, प्रिय परमेश्वर, இந்த ஓய்வு நாளின் மாலை ஆராதனையில आज जो शाम की जो प्रार्थना थी எஸ் रविवार லார்ட் की, ஆண்டவரே ஒரு அற்புத சுகமளிக்கிற एक चमत्कार, एक ஒரு चमत्कार ஆச்சரியமான ஒரு வாழ்க்கையை एक செய்யும்படியாக आश्चर्य जिंदगी आप दिए हो। அல்லேலூயா. ஒரு அற்புதம் நடக்கும்படியாக, चमत्कार करने के ஒரு लिए, ஆச்சரியமான காரியங்கள் एक நடக்கும்படியாக, आश्चर्य कार्य होने के लिए, அதிசயங்கள் நடக்கும்படியாக चमत्कार होने के இந்த लिए ஆறாவது மாதத்தை உம்முடைய கரத்துல ஒப்புக் ये கொடுக்கிறோம். छठवां महीने को हम आपके हाथ पे सौंपते உம்முடைய வல்லமை हैं। விளங்க செய்வீராக. आपकी सामर्थ प्रकट होने दो। அல்லேலூயா. हालेलुया। உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் அவ்வளவாய் கனப்படுத்துகிறீர். आपके बच्चों को आप उतना आदर करते हो, இவ்வளவு மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. इतना ऊंचा उठाते हो। அல்லேலூயா. हालेलुया। உமக்கு நன்றி மாத்திரம் நாங்கள் आप சொல்கிறோம் केवल அப்பா. धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। அல்லேலூயா. हालेलुया। தாவீதை போல அப்படிப்பட்ட ஜெபங்கள் நாங்கள் செய்யத்தக்கதாக दाऊद की जैसे ऐसे ही हम प्रार्थना விசுவாச करने வார்த்தைகளை के அறிக்கை लिए, विश्वास செய்யும்படியாக के वचनों को कबूल இந்த நாளை करने எங்களை के ஒப்புக் लिए கொடுக்கிறோம். हम अर्पण करते அல்லேலூயா. हैं। நாவை நீர் ஆண்டவர் அப்படி பயன்படுத்துவீராக. मेरे जुबान को आप उपयोग உம்முடைய நாமத்துக்கு कीजिए। மகிமையாக எங்களை வழி நடத்துவீராக. आपके नाम की महिमा के लिए उपयोग எல்லா कीजिए। குறைவுகளும் நிறைவாவதாக. सारी कमियां को बदलो। அல்லேலூயா. हालेलुया। எங்களுக்காக நீங்க யுத்தம் செய்யுங்க ஆண்டவர். हमारे लिए आप युद्ध कीजिए இந்த परमेश्वर। கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். आपके हाथों पे இயேசு सौंपते हैं। கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபம் நல்ல यीशु பிதாவே. मसीह के नाम से प्रार्थना सुना ஆமென். अच्छे पिता। ஆமென்.